You start with your second module. Now, module 2 now, we can disintegrate it into three parts. Three major parts I can disintegrate here. First one, characteristics of turbines. Draft tubes of the section. Cavitation turbines. Governing of turbines. Then specific quantities. Unit speed and unit discharge and unit power and specific quantities. This is the first section of module 2. Second section of module 2, centrifugal pumps on. Okay. Turbine section complete pump. I have explained the difference between pump and turbine. Both are hydraulic machines, but they have the differences. In centrifugal pump, see rotodynamic pumps. Centrifugal pumps. Velocity triangles, work done, manometric head, efficiency losses, certain head and discharge curves. Centrifugal pumps. Velocity triangles, work done, efficiencies, losses, certain graphs related numericals also. And the third section I did again, these centrifugal pumps are related to cavitation pumps. Cavitation pumps. Then the performance characteristics pumps in that. In specific speed, shape numbers on a certain topics. Specific speed of pumps. Shape numbers. Impeller shape or shape numbers. So, this moon section in second module divided. Now, second module the first part is the characteristic curves of turbines and depending. Francis and Kaplan turbine topic. That's a simple topic. So once I finish off that particular Francis and Kaplan turbine sections, we'll straight away move to characteristic curves. Second module. Okay. Now as a start, let us begin the second module with centrifugal pumps. Centrifugal pumps in a topic related to the second module start here. Okay. Can you hear me? Yes, sir. Fine. Before getting into the direct section of pumps, just content, just a theoretical content about rotary motion of liquids. Every rotary motion of liquids significant. Think about that. Every rotary motion
എഴുതി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹലോ, യെസ്. ടിൽ നൗ നമ്മള് ടർബൈൻസിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ്സിലൊക്കെ ഒരു നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഈ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റണ്ണറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഇമ്പല്ലറിന്റെ മേലേക്ക് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇമ്പല്ലറിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. As and when this impeller moves, this water discharge ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ part of water gets within the surface of the impeller. അല്ലെ, ഇമ്പല്ലറിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ പോയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണർ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഹലോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ when we observe this particular phenomenon closely, at that instant, apart from the liquid or the jet of water having a linear motion, we observe that it is also exhibiting the rotatory motion around the impeller or the runner. So in order to have a close observation or study with respect to this scenario, we have to have the understanding of rotary motion of liquids. എന്താണ് rotary motion? Rotary motion എന്താണ് വരുവാണ്? ഇതിന് in simple words or a single term we can express as vortex flow. Vortex flow എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. What is vortex flow? See, vortex flow is defined as the flow of liquid along a curved path or the flow of a rotating mass of fluid. ഇതാണ് vortex flow എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു കേർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയാം. റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. ഇതിനാണ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടർബൈൻ അല്ലാതെ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ അനദർ എക്സാമ്പിൾ? എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? This is nothing but flow of liquid along a curved path. വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ എന്നാണ്. Can you tell me an example? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? ബോയ്സ്, ഹലോ, ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഓരോളെ പേര് വിളിക്കണം. ഇവിടെ പേര് വിളിക്കണം. എന്റെ ഓഡിയോ കട്ടായോ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്? ഇതെന്തൊക്കെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. കാണുന്നുണ്ട് സാർ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, അപ്പൊ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോന്റെ ഒരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന ഒരു വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു സിങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇഫ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ടാപ്പ്, ഒരു ടാപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം താഴേക്ക് വീണാൽ നമ്മൾ കൈ കഴുകൂലേ ബേസിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന്? ടാപ്പ് തുറന്നിട്ട് വെള്ളം താഴേക്ക് വീണാൽ വെള്ളം നമ്മൾ കൈ കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം താഴെ പോയിട്ട് ആ സിങ്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? ഇങ്ങനെ കറങ്ങി സ്വേൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക. അത് തന്നെയാണ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ.
Somewhat this kind of motion happens within the runners or impellers of a turbine അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യെസ് സാർ. സോ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജനറലി വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഫോഴ്സ്ഡ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ, ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ. ഈ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അല്ലേ? ഇല്ല സാർ. ഹലോ, ഇല്ല സാർ. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ? ഇല്ല സാർ. ഐഡിയൽ ഫ്ലോ, ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ, അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഐഡിയൽ ഫ്ലോ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, എനിവേ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ എന്താണ്? ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറൗണ്ട് കർവ്ഡ് പാത്ത്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്, അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും. നെയിംലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ടു: ഫോഴ്സ്ഡ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ? എന്താണ് ഫോഴ്സ്ഡ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ? See, forced vortex flow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ forced vortex flow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that type of vortex flow in which some external torque is required to rotate the fluid mass. Here, some external torque is required to what? Rotate the fluid. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന കേസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മാസിനെ ഒരു കേർവ്ഡ് പാത്തിന്റെ എല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അതിനാണ് ഫോഴ്സ്ഡ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ. ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോയിൽ ഓൾവേസ് ദിസ് ഒരു അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി, റൊട്ടേറ്ററി വെലോസിറ്റി വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി, ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് in a forced vortex flow, the mass of liquid always rotates. It's a constant angular acceleration. Omega. Constant angular velocity. Constant angular velocity omega. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ, around the circumference of the curved path. That tangential velocity can be expressed as v is equal to r omega. അല്ലെങ്കിൽ omega into r. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the radius of that particular mass of fluid from the axis of rotation. So what is v? V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tangential velocity. Tangential അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പറയാം. ആ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി. അതിന് ഇക്വേഷൻ v is equal to r omega. r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഫ്രം ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. ഇതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടെയ്നർ ആണ്. This cylindrical container is attached to a rotating shaft. ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. So now the shaft in axis is collinear ആണ്. Cylinder container axis. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു particular amount of liquid ഉണ്ട്. Okay. ഇതിപ്പോ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ. Suppose if I rotate this shaft, ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടെയ്നർ ഓൾസോ begins to rotate അല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടെയ്നർ. സോ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡാറ്റം ലൈൻ പോയിട്ട് അതിങ്ങനെ കറങ്ങും. നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ
തുണി കറങ്ങുന്ന കണ്ടില്ലേ? അതന്നെ. ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലിക്വിഡിന്റെ. കാരണം ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യെസ് സാർ. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയാ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്സിസ് അതാണ് ആർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ആർ. ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ് ഒമേഗ. അതേ സ്പീഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? യെസ് സർ. അതാണ് ആർ ഒമേഗനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഡ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് തന്നെ, ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻസൈഡ് ദി ഇംപെല്ലർ. ഇംപെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ റണ്ണറിന്റെ ഇംപെല്ലർ എന്ന് വിളിക്കും. ടർബൈന്റെ കേസിലാണ് ആ കറങ്ങുന്ന സാധനത്തിന്റെ വീലിനെ നമ്മൾ റണ്ണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ flow of liquid inside the impeller of a centrifugal pump. That's an example of forced vortex flow. Flow of water through the runner of a turbine. It's again example of a forced vortex flow. This figure, other example are a vertical cylinder containing the liquid, which is rotated about this particular central axis with a constant angular velocity. This is an example of forced vortex flow. Is it clear? Sir. What is free vortex flow? എന്താണ് free vortex flow എന്ന് നോക്കാം. Free vortex flow. See, free vortex flow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഫോഴ്സ്ഡ് vortex flow ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്കിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ for free vortex flow there is no external torque, requirement of no external torque. No external torque is required to rotate the fluid mass. Such type of flow is called as free vortex flow. അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? The liquid in case of free vortex flow will be rotating due to the rotation which is imparted to it from the previous mass of fluid. ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കറങ്ങുന്ന മാസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ള ആ ഫ്ലൂയിഡ് അതിനുശേഷമുള്ള ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇനേർഷ്യ, അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ആ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അത് ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക. എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ഇപ്പം ഒരു കണ്ടെയ്നറിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഹോൾ provided in the bottom of a container. അതെന്താണ്? ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ. അതിന് ആരും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല. കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ആദ്യം മൂവ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടല്ലേ ബാക്കി പോകുന്നത്, അല്ലേ? ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ടെയ്നറിൽ നിറച്ച് വെള്ളം കേൾക്കാം. കണ്ടെയ്നറിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഹോൾ കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഹോളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളം താഴേക്ക് പോവുകയില്ല, അല്ലെ? വെള്ളം വെറുതെ അങ്ങ് പോവില്ല. വെള്ളം പോകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി 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 കറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഈ ടോപ്പ് ലേയേഴ്സ് എല്ലാം പോകുന്നത് എന്താണ്? ഈ താഴെ പോകുന്ന ഇതിന്റെ ഇനേഴ്ഷ്യ കൊണ്ട് തന്നാലെ പോകുന്നത്, ആരും ഉന്തി വിടുന്നതല്ല. ആണോ? ആണോ? അല്ല. അത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ. അത് തന്നെയാണ് എന്തിന് നമ്മൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടാപ്പ് ഉണ്ട്. ടാപ്പിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നു, നമ്മൾ ഇവിടെ കൈ കഴുകും, അല്ലെ? കൈ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം താഴേക്ക് വന്ന് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ. ബേസിക്കലി സ്പൈറൽ ഫ്ലോ ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട്, പൈപ്പിന്റെ ബെൻഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ PVC പൈപ്പുകൾ ഈ പ്ലംബിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ പൈപ്പ് ബെൻഡുകളില്ല. സോ ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറൌണ്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കുലർ ബെൻഡിന്റെ അത് ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ ആണ്.
ഒരു പുഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേൾഡ് പൂൾ ചുഴി പോലത്തെ ദാറ്റ്സ് ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ. അഡീഷണൽ ടോർക്ക് കൊണ്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് കൊണ്ടോ അല്ല ചുഴി ഉണ്ടാകും. ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡിന്റെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കേസിംഗ് അതെന്താന്നുള്ള പിന്നെ പറയാം. ഒരു പമ്പിന്റെ ഇമ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഫോഴ്സ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ. ബട്ട് ആ പമ്പിന്റെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിന്റെ കേസിംഗ് പുറത്തെ കവർ, ആ കേസിങ്ങിനുള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം തിരിയുന്നത് ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ. അതെന്താന്നുള്ളത് when we get into the details of centrifugal flow, you will understand. Okay. So, free vortex flow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ചു, കയ്യെടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. Now see the relation between velocity and radius, അതായത് വിയും ആറും അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗയും ആറും, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇതിനെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ 0 കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനൊരു മാസം ഉണ്ട്, ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഒരു ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം അത് 0 ആക്കി കൊടുത്താൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. അതെന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ എ ഫ്ലൂയിഡ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അതൊരു കണ്ടെയ്നറിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് r ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ആക്സിസ്. സെൻട്രൽ ആക്സിസ് r ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത്, സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി v ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി v. സോ ഇതിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്തായിരിക്കും? v അല്ലേ. ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം, ഈ മേലെ എഴുതിയ സാധനത്തിന്റെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ മൊമെന്റം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ r, ഏരിയ മൊമെന്റ് അതാണ് എടുക്കുന്നത്. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ r. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെ കൊണ്ട് ആ മൊമെന്റത്തിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം കിട്ടും. കാരണം ഇതാണ് കണ്ടെയ്നറിന്, ഈ കണ്ടെയ്നറിന് നടുക്കാൻ ആക്സിസ്, ആക്സിസിനുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് r. സോ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബേസിക്കലി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ് ആണ്, mv അല്ലെ. സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതാണ് mv ഇൻറ്റു r എന്ന് എടുക്കാൻ പറയാം. r എവിടുന്ന് വന്നെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൊമെന്റ്. mv എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ആണ്, വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, ന്യൂട്ടൺസ് ലോ. സോ ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ the perpendicular distance will give you the moment of that particular value. So this moment of momentum aanengil, then the rate of change of momentum with respect to time ennu parayunna, adayithu time rate of change of angular momentum ennu parayunna, time rate of change of angular momentum. This is nothing but what? d by d. ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എം ബി ആർ. ഇതെന്തായി? ഈ മൊമെന്റത്തിന്റെ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോട്ടൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മാസ് എം ആയിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ എം ആയിട്ട് എന്തിനാ എടുത്തത്? പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ്, സോറി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മാസ് ആണ് എം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എടുക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഫ്ലൂയിഡ് മാസ് അല്ല, പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മാസ് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. സോ ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ കിട്ടിയ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന് ഇക്വേറ്റ് ഇട്ട് 0. അതായത് ഫോർ ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Equate dou by dou t of MVR equal to 0. This is the governing equation for free vortex flow. ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? MVR ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടല്ലേ കിട്ടുക അല്ലേ? ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എക്സ്, അതിന് ഇന്റഗ്രൽ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. If we integrating the above thing, above relation, then the above quantity integrated, now then we obtain MVR equal to constant. The constant ആയിട്ട് കിട്ടും. MVR constant ആണെങ്കിൽ E into R is equal to constant divided by M. മാസ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് പറയുന്നത് അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. എത്ര കറങ്ങിയാലും മാസ് കുറയോ കൂടുകയോ ചെയ്യില്ല. ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ കോൺസ്റ്റന്റ്, ദിസ് ഈസ് അഗൈൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ഇതിൽ നിന്ന് dr is equal to the constant value. So if we know the value of d, we can find out the radial distance. Or if we know the area of the radial distance, we can find out the tangential velocity. Is this clear? Just the governing equation പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Clear ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. So just സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൽ കടക്കുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട്. ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അല്ലെ, റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വരുന്നത്. സോ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിൽ ഫോഴ്സ്ഡ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? അതിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി വാല്യൂസ്. ആർ കണ്ടുപിടിക്കാം, വി കണ്ടുപിടിക്കാം. ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഗിവൺ. ഇത് ഫോഴ്സ്ഡ് വോർട്ടെക്സ്. ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തോ കണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യം ആംഗുലർ മൊമെന്റം എം വി എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഈ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം അതാണ് എം വി ആർ ആയിട്ട്. ആറാണ് അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. സോ ഫോഴ്സ്ഡ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോന്റെ ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത്? ഇതിന്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി. പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്, ടോട്ടൽ ഫ്ലൂയിഡ് മാസിനെ പറ്റിയല്ല. ആൻഡ് ഇക്വേറ്റ് ദിസ് ടു 0. ദിസ് ഈസ് ദി ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫ്രീ വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ. ഇത് 0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഫൈനലി ഒബ്റ്റെയിൻ v മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ r ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം always m remains a constant. ഏത് രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസ്, ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് of any kind, and that too in any mode of subject, fluids or അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ്, മെഷീനറി എന്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ മാസ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ്, ഈ മാസ് ഇൻവോൾവ് ആയ ആ അനാലിസിസ് മുഴുവൻ ഡൈനാമിക് ആണ്. അവിടെ ഓൾവേസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്താ? യു ഹാവ് ടു കീപ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. Is it understood? Yes, sir. ബേസിക്കലി ഈ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ, ലീനിയർ deformation kind of motion, angular deformation kind of motion, rotation motion.
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആക്ച്വലി വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോ വരുന്നത്. ഈ V is equal to omega into R എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഫണ്ടമെന്റലി. I think so. And that too, in your syllabus, ഈ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് വോർട്ടെക്സ് ഫ്ലോനെ പറ്റി പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് എക്സ്റ്റെന്റ് വരെ കൺസെപ്റ്റുകൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ഈസ് ന്യൂമറിക്കൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു റൊട്ടേറ്ററി ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ ഫ്ലോ എന്ന ടോപ്പിക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് തിയറി ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സിന്റെ ഡിസൈൻ, അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് ഡൺ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. Then numericals and concepts related to cavitation of pumps, governing of pumps, ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ടമെന്റലി വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച സീനിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് 6 മൊഡ്യൂൾ ആയിരുന്നല്ലോ. 6 മൊഡ്യൂൾ കുറച്ചും കൂടി ലീനിയന്റ് ആയിട്ടാണ് ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച 5 മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ചുരുക്കിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കഴിഞ്ഞ 6 മൊഡ്യൂളിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ച് ചുരുക്കി ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതാണ് വലിയ മൊഡ്യൂളാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ സ്റ്റിൽ നോക്ക് വി ഹാവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ